Good morning, everyone. Can you hear me? Доброе утро. Хорошо ли меня слышно? Well, I just want to thank you all for this opportunity to speak with you. It's my first time in Novosibirsk, and I find your city to be absolutely beautiful. Я хотела поблагодарить вас за возможность сегодня здесь выступать. И это мой первый раз в Новосибирске. Я здесь впервые, и это прекрасный город. Я в восторге. I work for the organization Autism Speaks as the Assistant Director of Public Health Research. Я работаю в организации AUTISM SPEAKS, и я занимаюсь исследованием здравоохранения и возглавляю отдел исследований в области здравоохранения. And today I'm going to speak a little bit about what our organization does, how it was founded, and focus primarily on the work that we're doing internationally. И сегодня я расскажу о том, чем занимается наша организация, что мы делаем, и о наших проектах, которые мы организуем на международном уровне. So first I'd like to understand a little bit more about who you all are. Can you tell me a little bit about yourselves? Are you students? Are you parents? Are you service providers? И для начала я бы хотела узнать немножечко о вас. Не могли бы вы мне рассказать, кто вы, студенты, родители, или вы занимаетесь, работаете в сфере услуг? Parents. Okay. Students. Great. And teachers. Medical health. Wonderful. There are some psychotherapists in this audience also. Fantastic. Well, I really look forward to meeting all of you, perhaps later in the day, and speaking with you. And if you have any questions at the end of the presentation or throughout the day or the next few days, please don't hesitate to ask. И я надеюсь вас всех поближе узнать, может быть, в течение этого дня. Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, подходите, задавайте, я с удовольствием на них отвечу и пообщаюсь с вами. So who is Autism Speaks, or what is Autism Speaks? Итак, чем занимается организация AUTISM SPEAKS? Что это такое? So our organization was founded in 2005, actually by grandparents of a young boy with autism. Наша организация была основана в 2005 году бабушкой и дедушкой ребенка с расстройствами аутического спектра. And at that time, there was actually, believe it or not, very little known in the United States about autism spectrum disorders. И на тот момент, хотите верьте, хотите нет, в США было очень мало известно о расстройствах аутического спектра. And actually, these grandparents had a lot of resources and were involved in the media, so they thought, well, if we don't know about it, then likely there are many others who do not know about autism. И эти бабушка с дедушкой имели доступ к значительным ресурсам, и они были связаны со СМИ. И при этом они очень мало знали об аутизме, и вполне логично заключили, что если они мало знают, то остальные, возможно, тоже не слишком осведомлены об этом вопросе. So at the time there were 3 different prominent autism organizations in the United States, and they actually all merged to form the largest research and advocacy organization for autism. На тот момент существовало 3 постоянных организации, работающие с вопросами аутизма, и они все слились в одну большую организацию, которая занимается исследованиями и работает также в правозащитном направлении. And our organization is based in New York, but we have offices in other parts of the states and have staff, about 250 staff that work throughout the country. Наш головной офис располагается в Нью-Йорке, но у нас есть также представительства и в других городах США, и у нас где-то 250 человек, штатных сотрудников, которые работают в разных частях страны. And all the money we receive is privately donated, so we raise money through special fundraising events. We have special events and also work with private and corporate corporations to raise funds. Мы финансируемся за счет
частных пожертвований. Мы устраиваем различные благотворительные акции, мероприятия, во время которых мы привлекаем средства. И также работаем с компаниями. So the primary mission of our organization is to improve the lives of all individuals affected by autism and their families. И наша основная цель – улучшить уровень жизни людей с расстройствами аутического спектра и их семей. So we focus on 4 areas. The first is raising awareness. Мы концентрируемся на 4 главных направлениях. Первое – это увеличение информационной освещенности. So I'll speak a little bit about the work we do to raise awareness globally, and particularly World Autism Awareness Day. И я более подробно расскажу о том, как мы повышаем уровень осведомленности людей по всему миру, и о тех мероприятиях, которые мы организовываем, в частности, в Всемирный день аутизма. We're also involved in a number of advocacy activities, both at the state and federal level. Также у нас есть, мы занимаемся защитой прав людей с рас и на федеральном уровне, и на уровне штатов. So at the state level, we work with state governments to pass laws that mandate that insurance companies cover ABA or evidence-based services for children with autism. И на уровне штатов мы работаем с правительствами штатов для того, чтобы гарантировать принятие законов для страховых компаний, чтобы они оплачивали курсы прикладного анализа поведения, ABA, и также другие программы, специализированные программы для людей с рас. So we have 50 states, and today there are 38 states that have passed such legislation. У нас 50 штатов в США, и в 38 штатах уже приняты соответствующие законы. We also work globally to advocate for greater support for families affected by autism, primarily with United Nations. Мы также работаем на международном уровне и повышаем уровень осведомленности об этой проблеме во всем мире, и мы тесно сотрудничаем с ООН в этом вопросе. So in addition to the awareness and advocacy efforts, we have a family services department that helps link families with necessary resources for their children. Помимо уже перечисленных направлений, мы также работаем непосредственно с семьями и находим для них ресурсы, необходимые для улучшения их жизни. And I think you could see the picture in the bottom right is our president, and he's greeting a young boy who's the son of one of our board members. И в правом углу вы видите фотографию, это директор нашей компании, и он... Это президент США Барак Обама, который принимает у себя ребенка и одного из наших членов совета директоров. I wish he was actually the director of our company, because then we would probably get a lot more done. Я бы очень хотела, чтобы на самом деле это был директор нашей компании, потому что тогда бы мы смогли очень много изменить. So the last and most important area of focus for our organization is supporting research. И еще одна очень важная сфера – это исследования. So this is just a list of some of the research initiatives that we have supported since our organization was founded. Это лишь некоторые из тех инициатив, которые мы поддержали с момента основания нашей компании. So our organization has supported a number of studies on the prevalence of autism. That is to understand how many individuals in a given area are affected by ASD. И мы поддержали несколько инициатив, посвященных исследованию распространенности аутизма на определенной территории, то есть исследованию количества людей с рас на определенной территории.
We've also supported a lot of research to understand the causes of autism, including the genetic and environmental risk factors. Также мы поддерживаем инициативы по исследованию причин аутизма, включая генетические предрасположенности и факторы риска от окружающей среды. And as most of you probably know, the earlier we can intervene in children's lives, the better the outcomes. So we focused a lot of research supporting efforts for early detection and early intervention. И, конечно, вы все знаете, что чем раньше мы проводим вмешательство, тем больше шансов на успех, и поэтому мы поддерживаем исследования и инициативы по ранней диагностике и ранней интервенции. We've worked with doctors and medical institutions and universities throughout the United States to also try and identify the best ways of providing medical care to children with autism. Также мы работаем с медицинскими учреждениями по всей стране для того, чтобы определить наилучшие способы медицинской помощи для людей с РАС. And one of the most important partnerships for me is that of our partnership with the World Health Organization. We work with them to try and identify ways in which we can bring services to the rest of the global community. И одно из самых важных, с моей точки зрения, наших партнерств – это партнерство и сотрудничество с Всемирной организацией здравоохранения, потому что таким образом мы можем помочь и оказать медицинские услуги, оказать помощь людям с расстройствами аутического спектра по всему миру. So here's a little snapshot of what's going on with our autism community. Does anybody know what the prevalence of autism right now is globally? Это небольшие картинки, графики по современной ситуации распространенности аутизма в мире. Кто-нибудь знает, каков уровень, каков показатель распространенности аутизма в мире на сегодняшний день? 64. Close. Yeah. So it's the most recent estimate is about 1 in 68, so a little over 1%. На данный момент, по последним исследованиям, 1 из 68 людей, то есть это около 1%, чуть больше 1%. We know that the prevalence of autism has increased substantially over the last several decades. И мы знаем, что распространенность аутизма значительно выросла за последние десятилетия. We also know that with increasing prevalence comes increasing costs, and the cost of supporting individuals affected by autism and their families is considerable. И мы знаем, что с увеличением распространенности растут и затраты на поддержание людей с РАС. И сейчас это обходится достаточно дорого. So just to give you an example, a recent study estimated that the cost of supporting individuals with autism in society is approximately $137 billion a year. И для того, чтобы вы поняли приблизительно масштаб, последние исследования показали, что поддержание жизни человека с РАС, людей с РАС в сообществе обходится в 1,3 миллиарда долларов в год. 137 миллиардов в США. 137 миллиардов. 137 миллиардов в США, естественно. So if we take a look at what's going on globally, we see consistent estimates in the prevalence of autism. И если мы посмотрим на то, что происходит в мире, мы видим схожие показатели. But there have been few studies conducted outside of North America and Europe to estimate the prevalence. Но за пределами США, Северной Америки и Европы проводится не так много исследований для того, чтобы понять распространенность аутизма в мире, в других странах. So there's obviously a great need to understand more about how autism affects Russia, for example. But if we take all of the prevalence studies conducted to date, most of these are consistent, and they're saying that it does affect about 1% of the population.
Действительно, нам, например, очень важно понять, каким образом сегодня аутизм влияет на Россию и каков показатель распространенности аутизма в России. Нам не хватает этих данных. Но те данные, которые существуют в мире, говорят о том, что действительно процент значительный, и это оказывает значительное влияние. Although in a recent study that was conducted in South Korea, they actually found the prevalence to be 2.6%. В Южной Корее было недавно проведено исследование, и их показатель составил 2,6%. And actually this study, the design was actually the most rigorous to date compared with other study designs to estimate prevalence. И план этого исследования и разработка этого исследования была наиболее современным по сравнению с теми исследованиями, которые проводились ранее. So irrespective of whether it's 1% or 2%, you know, the issue is global, and clearly the needs of our families are not sufficiently being met. И независимо от того, 1% или 2% распространенность, это глобальная проблема, и это проблема всех семей, многих семей, и требования и нужды этих семей, в которых есть люди с раз, не всегда удовлетворяются. So what are some of the challenges globally that we face? Well, first of all, we know, based on research conducted to date, that autism does not discriminate by culture, by ethnicity, and by economic and geography. И какие важные моменты, сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня? Во-первых, очень важно понимать, что распространение аутизма не зависит ни от этнической принадлежности, национальной принадлежности, экономической ситуации и географического положения. We estimate that 85% of families affected by autism live in low and middle income countries, and we know from research conducted in these countries that the treatment gap for mental health services or child mental health services is 90%. По нашим оценкам, по оценкам современных исследований, более 85% семей с людьми с РАС живут в странах со средним и низким доходом. И уровень недостаточности медицинского обслуживания в этих странах составляет 90%. So we know that an overwhelming majority of families are not accessing the care that they need. То есть семьи в этих странах не получают тот уровень медицинского обслуживания, который им необходим. So what are some of the reasons behind this? Каковы же причины? One of those is lack of awareness among the general community and the professional community. Во-первых, это недостаток осведомленности в обществе в целом и в профессиональном обществе. Also, stigma is a huge concern. Еще одним очень важным фактором является представление о том, что это позорно. We also know that there are lack of professionals to adequately diagnose and treat individuals on the spectrum. Не хватает специалистов, которые могут диагностировать раз и, соответственно, работать. And as you know, in many places we lack data on the number of individuals affected and the services and supports that they need. И во многих местах нам не хватает данных о распространенности, о том, сколько человек имеют раз, и, соответственно, мы не можем выработать соответствующую тактику. So in an effort to address some of these challenges, I work for a group of individuals at Autism Speaks that are part of an initiative called the Global Autism Public Health Initiative. И для того, чтобы бороться и преодолевать эти сложности, о которых я вам только что рассказал, в нашей организации AUTISM SPEAKS есть глобальная инициатива по оказанию помощи людям с РАС.
And our role is to provide technical assistance and to facilitate progress to address some of the main priorities and the main needs of different communities throughout the world. И наша задача организовывать техническую поддержку всех сообществ, которые нуждаются в этом по всему миру. So we have three major areas of focus. The first is raising public and professional awareness. И у нас три сферы действий основные. Это первое, это повышение уровня осведомленности среди населения, среди общества в целом и в профессиональной среде. The second is supporting public health research and particularly implementation science. By implementation science, we mean how do we take an evidence-based practice and make it more accessible to the broader community, implement that in the community setting. И еще одна сфера – это здравоохранение и развитие, то есть взаимодействие с государственной системой здравоохранения и реализация тех научных разработок, которые уже сделаны, которые уже достигнуты, и применение их на практике, и делать их доступными для общества. И доказательная медицина. Доказательная медицина. And our last area is supporting services and policy development. И последнее is supporting services and policy development. И последнее – это развитие соответствующей политики и сферы обслуживания, медицинского обслуживания, в частности. So, yeah. Простите, пожалуйста, маленькую поправку. Когда она говорит treatment, она имеет в виду не только медицинское обслуживание, но вообще всю систему поддержки. Это очень важно. Мы об этом будем еще говорить. Извините. Спасибо. So some of the core values that we support as part of this initiative is a sense of urgency. So we feel that families cannot wait for services. И также очень важным моментом является актуальность и чрезвычайный характер этих вопросов, потому что мы уверены в том, что семьи не могут ждать, им нужно получать необходимое обслуживание. We also support the research and implementation of evidence-based practices. И мы также поддерживаем различные исследования и в том числе доказательную медицину. That is dissemination of services that have research to support its effectiveness. А именно поддержка практики и тех исследований, которые основываются на доказанных результатах. We want to support local values and culture and not assume to know that we know everything about what's going on based on our experiences in the US. Мы поддерживаем также местные культуры, местные традиции и ценности для того, чтобы показать, что мы не основываемся только на том, что происходит в США. So our goal is to support local leaderships and build on the activities that you're already doing in the community. Таким образом, наша основная задача воспитать руководство на местном уровне и зародить вот эту вот инициативу на местном уровне и поддержать те инициативы, которые уже происходят в данном месте. We also want to work with you to develop and deliver feasible and cost-effective solutions for families. So interventions and services that families can afford. Также мы работаем над разработкой доступных и применимых практик и способов интервенции, которые могут позволить себе семьи в странах с низким и средним достатком. And of course, we want to make sure that everything we're doing has a measurable impact on the day-to-day lives of the children and the families. И, конечно, нам необходимо знать, что все, что мы делаем, оказывает значительное влияние на повседневную жизнь детей и их семей. Что это измеримое влияние. Измеримое. So here's just a description of sort of how we work internationally.
Это картина того, как мы работаем на международном уровне. So we partner with as many stakeholders in the community as possible. Мы устанавливаем партнерство в местном сообществе максимально. We work with the government because the government ultimately is the institution that's going to be able to sustain all of the activities in a given community. В первую очередь мы работаем, конечно, с правительствами, потому что правительство — это то учреждение, которое может поддерживать все те действия, все те инициативы, которые мы привносим, которые разрабатываются в данном сообществе. So in addition to this top-down approach, we also work from the bottom up and work as closely as possible with families and with family organizations to support your direct needs. И помимо того, что мы работаем с головой, и мы работаем как бы по направлению сверху вниз, мы работаем еще и по направлению снизу вверх, то есть мы тесно сотрудничаем и работаем с семьями и с группами, родительскими группами. In a number of cases, we've tried to bring all of these different stakeholders together to try and form a committee or a group to prioritize some of the main actions that you all want to see done in your communities. И в большинстве случаев мы стараемся объединить все заинтересованные стороны, создавать общие комитеты, в которые входят представители всех заинтересованных сторон, для того, чтобы решать вопросы и для того, чтобы находить наилучшие решения. And in many cases, these action plans have turned into pilot studies or other research studies that have then been scaled up at a national level. И вот эти все планы действий, которые мы разрабатываем в рамках работы этих комитетов, очень часто выливаются в пилотные исследования, а потом в более крупные исследования и, наконец, могут дорасти до исследований на территории всей страны. So what are some of the priorities that communities have identified? Какие приоритеты выделены сообществами, местными сообществами? Many people want to know first and foremost, how many people in our community have autism? И первое и самое главное, что хотят знать представители определенного сообщества, это распространенность аутизма на данной территории, в данном сообществе. It's also important to know what instruments or tools are available to screen and diagnose for autism. И второе, это какие инструменты возможны и имеются для исследования, для наблюдения и выявления аутизма. And what training is needed for these professionals to be able to screen and diagnose? И какие тренинги проводятся для профессионалов, которые могут заниматься диагностикой и наблюдением. We also want to know what interventions can be delivered not only by specialists, but by non-specialists in the community. И также какие методы вмешательства могут быть использованы не только профессионалами, но и непрофессионалами, родителями. And most importantly is what impact are these interventions having directly on the children and the families themselves. И влияние, непосредственное воздействие этих практик вмешательства на жизнь ребенка и на жизнь семьи. So in the work that we've done internationally, we started very small. In fact, we started in 2008 with only 2 countries, Albania and Ireland. И на международном уровне мы начали эти исследования в 2008 году, и мы начали с малого. Мы начали эти исследования в Албании и в Ирландии. And since that time, we've supported a number of research studies internationally, both to understand the prevalence of autism, but also to understand what interventions work for communities globally. И впоследствии мы поддерживали различные исследования по распространенности аутизма в мире и по тем методам интервенций, которые эффективны для определенного сообщества. And we see a lot going on globally. We don't know the extent to which Autism Speaks is responsible for this, but many countries are starting to develop autism-specific policy and legislation throughout the world.
И мы сейчас наблюдаем значительную активизацию действий в этом направлении по всему миру. Мы не знаем, не можем оценить, каково влияние непосредственно нашей организации AUTISM SPEAKS в этом, но мы видим, что сейчас во многих странах ведется политика на государственном уровне по вопросам аутизма, и принимаются соответствующие поправки в законодательство, и принимаются соответствующие законы в этой сфере. We're also very lucky to have a strong network of advocacy organizations that are run and initiated by parents primarily throughout the world that we work with very often. И мы очень гордимся нашей сетью правозащитных организаций, которые в основном организованы нашими родителями. И эта сеть очень большая, и они очень эффективно работают. So today we partner with more than 60 countries globally, including Russia. И сегодня мы сотрудничаем с более чем 60 странами по всему миру, включая Россию. So, does anybody have any questions about what I talked about right now before I move on? Перед тем, как продолжить, я хотела спросить, есть ли у кого-нибудь вопрос на данный момент? Пожалуйста. Эми, а вообще конечная цель? Куда вы What is стремитесь? your aim, final goal? So our final goal is similar to the mission, the overall mission of our organization, which is to improve the lives of all those affected, by autism. I think globally we want to enhance access to evidence-based services for families. И наша основная и конечная цель – это соответствует миссии нашей организации о увеличению осведомленности и увеличению доступа к доказательной медицине и к соответствующей поддержке. Okay, so I'll move on. I'm going to talk a little bit now about our awareness efforts. И I can't. На самом деле хорошо слышно. Yeah, I think that's better. It doesn't stay. Okay. извините, технические заминки. Sure. So right now I'm going to transition and talk a little bit about the awareness efforts we support. И сейчас я бы хотела поговорить о тех мерах повышения осведомленности, которые мы используем. So in 2007, one of the co-founders of Autism Speaks, Suzanne Wright, she visited the state of Qatar, and she met with the leadership there to learn about the work that they were doing with autism. В 2007 году одна из основательниц Autism Speaks, Сьюзан Райт, отправилась в Катар и встретилась там с представителями власти и узнала о том, какие усилия предпринимаются в Катаре по решению этих вопросов. And one of the outcomes of this meeting was to try and strategize on whether or not they can have a single day in the year that focused just on autism. И одной из целей этой поездки было узнать, могут ли они посвятить один день в году только аутизму. And that resulted in a resolution that was unanimously passed in 2008 at the United Nations General Assembly, celebrating World Autism Awareness Day on April 2nd. И это вылилось в признанный ООН, Генеральной Ассамблеей ООН. Это резолюция Генассамблеи ООН, принятая единогласно в 2008 году о признании Всемирного дня аутизма 2 апреля. But World Autism Awareness Day was only the first step. Но Всемирный день аутизма это был лишь первый шаг.
So we consider World Autism Awareness Day more than just a UN day. Мы считаем, что Всемирный день аутизма это не только особый день, признанный ООН. We believe this is a wonderful opportunity to engage the global community, from parents to professionals to government, in raising awareness about autism. Мы считаем, что это прекрасная возможность объединить усилия и знания и привлечь внимание родителей, профессионалов, занимающихся этими вопросами, правительств, и повысить уровень осведомленности, уровень информационной освещенности данных вопросов по всему миру. So, a few years after the first World Autism Awareness Day was celebrated, we initiated a campaign called Light It Up Blue. И через 2 года после признания Всемирного и утверждения Всемирного дня аутизма мы запустили кампанию, которая называется «Раскрась синим». And the goal of this is simple. It's basically on World Autism Awareness Day to light as many buildings as possible throughout the world in blue. И эта кампания предполагает подсвечивание зданий синим цветом в Всемирный день аутизма 2 апреля. And in situations or in parts of the world where this isn't the most feasible, I've seen very innovative ways of celebrating World Autism Awareness Day. И во многих странах, где это не так-то просто сделать, я наблюдала очень инновационные подходы и такие изобретательные способы празднования Всемирного дня аутизма. So, for example, many people just wear blue on that day, wear blue clothing. Например, многие люди одеваются в синий. Or blue nails. Или красят ногти синим. Or blue hair. Или красят голову. And you wouldn't believe how many families out there actually have tattoos made to celebrate World Autism Awareness Day. И вы даже не представляете, сколько татуировок делаются родителями для празднования этого Всемирного дня аутизма. And I think the whole point is for people who don't know about autism, who've never seen somebody with autism, worked with somebody with autism, they see something blue and they ask, what is this? И это очень важно для людей, которые ничего не знают об аутизме, потому что они видят этот синий цвет и спрашивают, что это значит. And this is a great opportunity to raise awareness, to talk about autism, to say, well, this is what it is, let me tell you. И это действительно прекрасный способ повысить уровень осведомленности и сказать, это в честь Всемирного дня аутизма, давайте я вам расскажу, что это. So last year we were lucky to have over 128 countries and over 10,000 buildings go blue on World Autism Awareness Day. И в прошлом году более чем в 128 странах праздновали Всемирный день аутизма, и более 10 тысяч зданий было подсвечено синим. So I'll just show you a few pictures of some of my favorites. И я вам покажу несколько фотографий моих любимых. So this is the Empire State Building in the US. Empire State Building в Нью-Йорке, США. Niagara Falls in Canada. Ниагарский водопад в Канаде. Christ the Redeemer in Brazil. Статуя Христа в Рио, в Бразилии. The Prince's Palace in Monaco. Княжеский дворец в Монако. The Leaning Tower of Pisa in Italy. Пизанская башня в Пизе, в Италии. Kingdom Tower in Saudi Arabia. Kingdom Tower в Саудовской Аравии. The Burj Al Arab building in Dubai. Бурдж Аль-Араб, отель в Дубае. This is pretty impressive. They actually have our logo like on the side of the building. И если вы обратите внимание, здесь изображен логотип нашей компании, нашей организации AUTISM SPEAKS. Sydney Opera House in Australia. Оперный театр в Австралии, в Сиднее. Macau Tower in Macau in China. Башня Макао в Китае, Макао. And this is an example of what I mean about doing something else, doing something innovative for autism.
И это один из примеров того, как можно еще праздновать Всемирный день аутизма. Какие-то альтернативные подходы. So this is a walk in Ghana where all the school children and families dressed in blue and carried blue balloons and went in a sort of a parade throughout the streets. Это шествие в Гане, школьники и взрослые родители одеты в синие и несут синие шарики, и это такой своеобразный парад. This is Table Mountain in South Africa. Столовая гора в Кейптауне в Южной Африке. And here are a couple buildings in Russia. А это в России, несколько зданий. So, did anybody celebrate, or has anybody ever celebrated World Autism Awareness Day here in Novosibirsk? Празднуется ли Всемирный день аутизма в Новосибирске? Кто-нибудь праздновал его? Праздновать его тяжело, а вот отметить это содействие можно. Победе в этом году. It is difficult to celebrate this holiday, the day, special day, but we need to make it visible, to mark it, to make it noticeable. And last year we had an event at our cinema theater. Oh, that's wonderful. I think, we'd be happy to work with you to think about other ideas about how we can have a bigger and better awareness day this year. Хорошо, что уже какие-то предпринимаются усилия, и я думаю, мы можем с вами работать над другими возможностями отмечания этого праздника здесь. So now I'm going to speak a little bit about the ways in which we work with partners at the national level. И теперь несколько слов о нашем сотрудничестве на уровне стран. So I'll give you an example of our collaboration with Albania, one of the first countries that we partnered with. И я вам расскажу о нашем сотрудничестве с Албанией, одной из первых стран, с которыми мы начали сотрудничество. So in 2008, we initiated a formal partnership with Autism SPEAKS in Albania. В 2008 году мы заключили официальное партнерство между Autism SPEAKS и Албанией. And this was kicked off by a national conference. И это все поддерживалось конференцией. And then it was followed by professional training pilot. И после этого проводился курс тренингов для профессионалов. And Albania is very unique because at the time, the wife of the prime minister was a pediatrician, and she made it her mission to make autism a central priority in the country. И Албания — это уникальная страна, потому что на тот момент жена премьер-министра была педиатром, то есть на тот момент премьер-министра была педиатром, и она своей основной задачей, основной миссией поставила именно осведомленность о вопросах аутизма и о том, чтобы решение вопросов аутизма стал одним из основных приоритетных направлений политических стран. So she was able to get support to build a center for autism in the capital. И она смогла получить финансирование для строительства центра работы с людьми с РАС в столице Албании. And so once the center was built, we worked with them to help support the training of the professionals there on diagnosis and early intervention. И как только появился этот центр, мы работали там и обучали профессионалов, специалистов по ранней диагностике и раннему вмешательству. And although this was a private initiative to begin with, the Ministry of Health, the government, took notice, and they decided to partner with this organization to make services more available, not just within the capital, but outside of the capital. И хотя это все началось с частной инициативы, Министерство здравоохранения также обратило внимание на этот проект, на эту инициативу, и они ее расширили до уровня всей страны, так чтобы эти услуги были доступны не только в столице, но и по всей стране.
So another example of a strong partnership we've had is with the country of Bangladesh. Еще одним примером тесного сотрудничества это наше сотрудничество с Бангладешем. And our partnership started there with a regional conference where we invited countries in the region to attend and discuss autism. И это все началось с региональной конференции, на которую приехали представители разных регионов и для обсуждения вопросов аутизма. So in the situation of Bangladesh, they were just starting out. They had no idea how to approach autism. So we worked with them to develop a situational analysis or an action plan that laid out the steps for what they would do in the country. В случае Бангладеша это была совершенно новая для них тема, они не знали, что делать, у них не было плана действий, поэтому первое, что мы с ними сделали, это разработали поэтапный, пошаговый план действий для того, чтобы они понимали, что нужно делать, какие шаги предпринимать. And this plan was formally accepted by the president, and then an interministerial task force was developed to implement the plan. И этот план действий был одобрен президентом, и потом в рамках различных государственных учреждений, министерств необходимо было разработать систему реализации этого плана. So another example is in China. Еще один пример – это наше сотрудничество с Китаем. And we started with another national conference where the Ministry of Health was present and actually decided to work formally with us on a national project. Мы также начали с организации конференции, на которой присутствовали представители власти, правительства и Министерства здравоохранения Китая, которые решили сотрудничать с нами и организовать проект на национальном уровне. So this national project includes a prevalence study. И этот национальный проект включает исследования распространенности аутизма. And a partnership with 8 child pediatric hospitals to train professionals on screening, diagnosis, and treatment. И также это включает сотрудничество с 8 педиатрическими центрами по обучению профессионалов, диагностики, наблюдения, вмешательств и работы с людьми с расой. So in all of these, you see that ultimately the government of these countries sort of took ownership of the strategy for autism. И, как вы видите, правительства сами впоследствии перехватывали эту инициативу по развитию концепции и стратегий решения вопросов аутизма в стране. But this, in every case, was an extremely long process and would never have happened without the support of professionals and parents. И в каждой стране этот процесс был длительным, и он бы не был возможен без участия и инициативы со стороны родителей и профессионалов, специалистов в этой области. And in many countries, I mean, these are bad examples, but in many countries in which we work, the whole reason a country has a national strategy is due to a single parent starting a revolution in that country. И это лишь одни из примеров, но в других странах, во многих странах, причина, по которой в стране появляется национальная политика по этому вопросу, это инициатива одного родителя, который совершает революцию. So I'm going to talk a little bit about how we work at a regional level. So that's with multiple countries. И я бы хотела рассказать теперь о том, как мы работаем на межнациональном, межрегиональном уровне, то есть задействуя несколько разных стран. So one of the regional networks that we support is something called the Southeast European Autism Network. И одним из примеров нашей работы на межрегиональном уровне это это сеть организаций
работающих с вопросами аутизма в Юго-Восточной Европе. And so there are 9 countries that are part of this network. And in each country there's a representative that's appointed typically by the Ministry of Health to be the representative for autism in that country. В этом проекте, в этой сети участвует 9 стран, и в каждой из этих стран есть свой представитель, который отвечает за развитие направления решения вопросов аутизма в данной стране, и он назначается Министерством здравоохранения этой страны. And many of these countries share a lot of similarities. So there's a lot of shared history. Most of these countries have the same language. По которому мы работаем в рамках данной организации, это исследование нужд опекунов, то есть нужд тех семей, в которых есть дети с расой. And what I think is really exciting about this survey is that many countries have agreed to develop plans and programs based on this data and based specifically on what the parents are looking for. И в чем важность этого опроса, этого исследования? В том, что правительства стран готовы разработать стратегии, готовы разработать тактики с учетом этих данных по опросам родителей о их нуждах. So another regional network that we support is the South Asian Autism Network. И еще одна сеть — это юго-восточная сеть по вопросам аутизма. There are 8 countries in South Asia that are part of this network. В эту сеть входит 8 стран. And it's very similar to the network we have in Southeast Europe, where we come together once a year to discuss priorities and work together on a single activity. И, в общем-то, это похоже на организацию работы сети в Юго-Восточной Европе. Мы собираемся раз в год для обсуждения вопросов и принятия решений по конкретному вопросу для решения конкретной задачи. So maybe one thing we can think about over the next few days is whether or not there are opportunities to work with other regions within Russia or other Russian-speaking countries to come together and discuss different priorities and strategies for helping families throughout the region. И, возможно, в течение следующих 2 дней нам стоит подумать о том, как можно объединить разные регионы страны или разные русскоговорящие страны для совместной работы по выработке стратегий и приоритетов по решению проблем и по оказанию помощи семьям. So I'm going to move on to talk a little bit about the work we do in partnership with the United Nations, but does anybody have any questions about what I just spoke about? Есть ли у кого-нибудь вопросы перед тем, как я перейду к нашему сотрудничеству с ООН? На данный момент есть вопросы? В какую сеть можем мы войти? What network can we join? So it's interesting. That's a really good question. Очень хороший вопрос, спасибо. So I know that the only network I know of, autism-specific network I know of that is in a Russian-speaking region is the Central Asian Autism Network. Единственная сеть, про которую я знаю, которая работает в русскоговорящих, то есть в России, в русскоговорящих странах, это сеть центральной Central Asian Autism Network. По вопросам аутизма. And this network was actually established by a parent organization in Tajikistan called Iroda. И эта организация была основана по инициативе группы родителей в Таджикистане, которая называется Ирод. There are other health networks and certainly other initiatives that are happening at the regional level for child mental health and early child development, but nothing else I know for autism. So let's form one together. Больше таких вот крупных сетей я не знаю. Есть различные отдельные организации по вопросам психического здоровья детей и развития детей, но такой специальной сети нет, поэтому давайте организуем.
So just in this last section, I'll talk a little bit about the global work we're doing, mostly in partnership with the UN. И в последней части моей презентации я расскажу о нашей работе на глобальном, всемирном уровне, которую мы проводим совместно с ООН. So I think we're lucky that we live, or I'm lucky that I work in New York City because the UN headquarters is right there. And so every year we have a meeting on World Autism Awareness Day at the UN. Мне очень повезло, что я живу в Нью-Йорке, и поскольку там базируется штаб-квартира ООН, и каждый год во время Всемирного дня аутизма у нас проходит встреча в ООН. So we're actually very lucky to have the strong support of the Secretary General of the UN, Ban Ki-moon, and particularly his wife in helping our families that have autism or are affected by autism. И нам очень повезло, потому что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и его жена, в частности, оказывают нам значительную поддержку и поддержку нашим семьям, которые имеют детей с РАС. So this is a picture of actually an event we host every year that happens around the time of the UN General Assembly meeting in New York. И это фотографии с тех встреч, с тех заседаний, которые у нас проходят в ООН. Они проходят прямо перед заседанием Генеральной Ассамблеи. And so in each picture you'll see Mrs. Ban, the wife of the Secretary General, attends the meeting along with the spouses of heads of state. So the wife of a president in one country or the spouse of a prime minister in another. И здесь на всех наших заседаниях присутствует жена господина Пан Ги Муна, а также первые леди разных стран. В каких-то случаях это жены президентов, в каких-то случаях премьер-министров и так далее. And actually, with the exception of Moldova, I can't think of other Russian-speaking countries that have attended this event in the past. So we need to get some diplomats and some global leaders in the Russian-speaking countries to come to this meeting next year. И за исключением Молдавии я не помню ни одной русскоговорящей страны, представители которой бы присутствовали на этом мероприятии. И я считаю, что это неправильно. В следующем году нам нужно, чтобы таких людей было больше. So this is something that I spoke about earlier. This is a network of advocacy organizations, mostly parent organizations, that meet every year to strategize and reason ways in which we can enhance advocacy around the world. И это фотография представителей, членов сети правозащитных организаций, о которых я уже говорила. В основном это родители, родительские группы, самоправозащитники и представители власти и профессионалы, которые собираются каждый год для выработки стратегии и для укрепления и повышения уровня осведомленности, о укреплении процесса защиты прав людей с РАС в мире. So as much as we like to work very closely with world leaders and government on supporting autism, we also believe that none of the work that's going on in autism would be possible without parent leadership. So that is an equal part of what we do. И хотя мы очень тесно сотрудничаем с правительствами и с мировыми лидерами по данным вопросам, мы считаем, что все это было бы невозможно без инициативы родителей, с которыми мы тоже очень тесно сотрудничаем и работаем. So one of the other initiatives that we focused on in the last few years was not just on raising awareness, but actually supporting services and building capacity within countries to support families affected by autism. Одно из еще одних важных направлений, в котором мы работали в последние годы, это не только повышение уровня осведомленности об этих вопросах, но и об организации поддержки семей.
So in 2012, we were fortunate to work with the state of Bangladesh and pass a second resolution at the level of the UN General Assembly on autism. В 2012 году в сотрудничестве с Бангладешем нам удалось выдвинуть законопроект, по которому была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам аутизма. And then more recently, in May of 2014, we worked with the World Health Assembly, which is the governing body of the World Health Organization, to pass a resolution there. И в марте 2014 года мы работали с Ассамблеей Всемирной организации здравоохранения, это высший орган ВОЗ, и приняли резолюцию. So this resolution was actually universally adopted by all ministers of health, globally, including Russia. И эта резолюция была принята всеми государствами-членами ООН, всеми министерствами здравоохранения в государствах-членах ООН. So what does this resolution focus on? И каков смысл, каково значение этой резолюции? So one of the main goals of the resolution is to shift care away from inpatient or residential facilities to community settings. И одно из основных направлений и задач этой резолюции – это произвести сдвиг от стационарного лечения, стационарного оказания помощи в сторону оказания помощи в рамках сообщества территориально. And even though this resolution was developed and initiated by the World Health Organization, it recognizes that no one sector works in autism. And so there's a need to strengthen systems across government, including education and social welfare. И хотя эта резолюция была принята на заседании Всемирной организации здравоохранения, Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения, она была принята с учетом того, что нет единого, одного сектора, который занимается вопросами аутизма, поэтому необходимо сотрудничество между разными министерствами, от Министерства образования до сфер социального обслуживания. And it also calls on governments to pay more attention to families and to support the needs of those families affected by autism. И также очень важно обратить внимание на нужды семей с людьми с расстройством. And it also stresses the importance of reducing this gap, this treatment gap that I talked about, and enhancing access to care, to evidence-based services for all families. И также она направлена на уменьшение вот этого вот разрыва по оказанию помощи, необходимой помощи семьям с людьми с расстройством. So I'll give you some examples of how we're trying to work with this resolution to implement a few programs to support families globally. Я бы хотела сейчас рассказать о том, как мы реализуем положение этой резолюции и помогаем семьям в мире. So one example is in partnership with the World Health Organization, and that is on the implementation of guidelines for treating mental health conditions in primary care settings. И одним из направлений является в рамках резолюции ВОЗ является Sure. So guidelines for implementing mental health services in primary care settings. Инструкции по реализации, по оказанию медицинской помощи, медицинской психологической помощи в детских садах и в учреждениях раннего детского развития. So the basic idea is
being able in a pediatrician's office or a community provider setting to identify problems with child development, screen for those problems, and to refer children for further evaluation. Основная задача заключается в том, чтобы в педиатрических центрах и в соответствующих центрах детского развития наблюдали за детьми, выявляли какие-либо нарушения развития, следили за этим и проводили и отправляли детей на соответствующую диагностику. So this was an existing program that the World Health Organization already had, but we realized that there were a lot more things we could do together. Эта программа уже существовала и была инициирована и разрабатывалась в ВОЗ, но мы поняли, что мы можем очень много сделать вместе. So last year we hosted a meeting in partnership with the World Health Organization in Geneva, and that meeting took place with parents, professionals, researchers, to try and identify global priorities for autism. И в прошлом году совместно с ВОЗ мы организовали конференцию, встречу в Женеве, на которой было 80 участников из 30 разных стран, и мы привлекали различные заинтересованные стороны. So one of the conclusions that was made as a result of this meeting was that we need to push governments to implement the resolution. И одним из итогов этой встречи стала наша убежденность в том, что нам необходимо подталкивать правительство для реализации положений резолюции. But we also need to do more work to try and understand how to better diagnose and treat autism in a variety of settings throughout the world. И также мы поняли, что нам очень важно проводить правильную диагностику и определять аутизм в различных условиях по всему миру. So there are a lot of challenges with diagnosing autism. В процессе диагностирования, диагностики аутизма возникает очень много сложностей. And these challenges may be even more severe in low-income settings or low-resource settings. И эти сложности могут быть еще более труднопреодолимыми в странах с низким уровнем дохода или со средним уровнем дохода. So in high-income countries, a gold standard diagnosis requires administration by highly trained professionals. В странах, где используется золотой стандарт, диагностика требует администрирования со стороны высококвалифицированных специалистов. And one example of of a diagnostic instrument for autism is called the ADOS. Один из инструментов диагностирования называется AUTISM. But this instrument is not free. Но этот инструмент не бесплатный. And it requires significant training to administer. И требует значительного уровня подготовки для использования, для применения. So one of the activities that we're working on now is trying to develop a free diagnostic tool that can be administered by non-professionals globally. Сейчас мы работаем над созданием бесплатного инструмента диагностики, который будет доступен для непрофессионалов по всему миру. But this is going to take a while to develop. Но на это потребуется время. So we just started a few months ago, and we had a meeting with researchers, many researchers globally that are responsible for developing tools to screen and diagnose autism. И буквально недавно прошла наша встреча со специалистами, с различными исследователями по всему миру, которые отвечают за разработку такого инструмента по диагностике и наблюдению за развитием аутизма. And with this group, we're trying to identify maybe an existing tool that we could change, or develop a new tool that can then be tested in many countries throughout the world before the research is done. И на этих встречах мы
работаем с уже существующими инструментами, которые мы можем модифицировать, или пытаемся разработать новый инструмент, который сначала должен быть протестирован, опробирован в разных странах, прежде чем это исследование можно будет считать завершенным. So we would love to work with your community to do that. И мы бы с удовольствием поработали с вашим сообществом в решении этого вопроса. So then what happens when you diagnose a child? Что происходит после того, как вы продиагностировали ребенка? How do we ensure that all children with an autism diagnosis or at risk for autism are receiving needed services? Каким образом мы можем убедиться в том, что все дети с диагнозом аутизм получают необходимую поддержку, необходимый набор услуг? So as I mentioned earlier, there is a significant treatment gap, and this is exacerbated in low-income countries or resource-poor countries. Как я уже говорила, существует значительный недостаток услуг, сервисов и сообществом в решении этого вопроса. So then what happens when you diagnose a child? Что происходит после того, как вы продиагностировали ребенка? How do we ensure that all children with an autism diagnosis or at risk for autism are receiving needed services? Каким образом мы можем убедиться в том, что все дети с диагнозом аутизм получают необходимую поддержку, необходимый набор услуг? So as I mentioned earlier, there is a significant treatment gap, and this is exacerbated in low-income countries or resource-poor countries. Как я уже говорила, существует значительный недостаток услуг, сервисов и поддержки таких семей в странах с низким и средним уровнем дохода. So, in partnership with the World Health Organization, there was a meeting a few months ago to try and develop an intervention that can be delivered by non-professionals and parents for children with autism. Вместе с ВОЗ мы разрабатываем системы вмешательств, которые могут быть использованы непрофессионалами при работе с детьми с РАС. So what is the rationale for this program? Why are we doing this? И какова задача, какова цель, в чем преимущество этой программы, зачем мы это делаем? Well, one of them is, obviously we know that there's a treatment gap, so the specialists of the world cannot possibly treat all children affected by autism. Первое, это, конечно, недостаток поддержки, о котором я говорила, потому что специалисты, работающие в этой области, не могут вылечить всех детей по всему миру. We also know that nobody knows their children more than parents. Vторое, это то, что родители, конечно, знают своих детей лучше всех. And there is more and more research showing that that parents can deliver effective interventions that lead to improvements in their child's autism outcomes. И, наконец, третье, это то, что исследования показывают, что родители могут проводить эффективные вмешательства и работать с детьми, и это влияет на их последующее развитие и приносит значительные хорошие результаты. So the overall objectives of this parent skills training program will be the first will be to promote parent-child connection, communication and learning. И цели и задачи вот этой программы по подготовке родителей — это установление укрепление связи между родителями и детьми и налаживание процесса общения и обучения. The program also is intended to promote child social, emotional, and cognitive development and reduce disruptive behavior, but also improve child and family functioning. Также эта программа направлена на развитие социальных, эмоциональных и когнитивных навыков ребенка, а также уменьшение нежелательного поведения, сокращение нежелательного поведения и
улучшения функционирования семьи. I think ultimately we want to be able to provide parents with the tools they need to address the main challenges in working with their children and their child's behavior. И мы хотим предоставить людям инструменты для улучшения развития своего ребенка и для установления лучшего контакта и лучшего взаимодействия. So some examples of what will be in this training, it will include strategies to reduce disruptive behavior. Что входит в этот тренинг? Первое – это методы устранения нежелательного поведения. Disciplinary communication and behavior management. Воспитательную коммуникацию и управление поведением. And I think the goal also is to provide ways in which these strategies can be generalized to multiple settings, not just the home, but the school, for example. И способы генерализации способов поведения, то есть в зависимости от условий, то есть так, чтобы это было применимо не только дома, но и, например, в условиях школы. So this program is being developed right now. Эта программа сейчас разрабатывается. So we're building a curriculum that will be sort of like a manual, but will also include other ways of learning, like videos and supplementary materials. Мы сейчас разрабатываем основную программу, но также эта программа будет включать видео и различные дополнительные материалы. And I think the idea is that in next year, we hope when the program has been developed, we hope to work with a number of countries to adapt this for the local community and then evaluate or test the effectiveness of the intervention. И когда эта программа будет закончена, мы надеемся на возможность апробации ее в разных странах, адаптирования под условия каждой страны и под условия определенного сообщества, прежде чем полностью завершить эту программу. And of course, we'd love to do this here. И, конечно, мы бы с удовольствием это сделали здесь у вас. So this is my last slide. Это мой последний слайд. Okay, so just a few conclusions. One of them is that there's been a lot more momentum since the first awareness resolution passed in 2008. Подведем некоторые итоги. После принятия первой резолюции в 2008 году произошло уже очень много важных событий. So it started with just a focus on awareness, but I think the global community realized that awareness isn't enough and we need to think about different strategies to support families. Это все началось с повышения уровня осведомленности, но сегодня международное сообщество понимает, что просто знаний, просто информации недостаточно. Необходимо разрабатывать пути помощи семьям. We also know that the best practices from high-income countries are not often feasible to implement globally and in low-income countries. So we need to think about different ways of making sure that families are accessing needed services. И те стратегии, те методы, которые применяются в странах с высоким уровнем дохода, безусловно, не всегда применимы в странах со средним и низким уровнем дохода. И это очень важно понимать. Поэтому необходимо разрабатывать инструменты, которые будут доступны для всех нуждающихся людей. So one of the strategies that we believe in is not only supporting specialists, but also supporting non-professionals and parents to support their children. И еще одна важная стратегия – это не только поддержка профессионалов и обучение профессионалов, но и обучение родителей непрофессионалов для оказания помощи детям. Спасибо. Спасибо.